جب جنرل یحییٰ خان کا طیارہ ڈھاکہ سے کراچی جانے کے لیے سری لنکا کی فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا، جنرل یحییٰ 40,000 فٹ کی بلندی پر اسکاچ وسکی سے اپنا دل بہلا رہے تھے، تب ڈھاکہ میں آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں مقیم ذوالفقار علی بھٹو اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے ٹینکوں کو پیش قدمی کرتے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے بھٹو سے منسوب یہ بیان شائع ہو چکا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم۔ کیا واقعی بھٹو نے یہ بات کہی تھی؟ نیز یہ کہ سقوط ڈھاکہ کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ آج ہم یہی ڈور سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایوب خان کی کابینہ سے نکالے جانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ملک سے باہر چلے گئے اور سیاسی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے اپنے رفقا کے ساتھ کئی ماہ تک مشاورت کرتے رہے۔ وطن واپس لوٹے تو 1 دسمبر 1967 کو لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا منشور بڑا منفرد اور دلچسپ تھا، جس میں کہا گیا کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ لیکن عوام میں اس منشور کے بجائے پیپلز پارٹی کے نعرے روٹی، کپڑا اور مکان نے مقبولیت حاصل کی۔ سوشلزم پر بات کرنے پر مذہبی طبقے نے بھٹو پر شدید تنقید کی، جس کا رد عمل یہ ہوا کہ بائیں بازو اور ترقی پسند طبقے نے اپنی حمایت غیر مشروط طور پر بھٹو کے پلڑے میں ڈال دی۔ سوشلزم کے مدعے پر تنقید اتنی شدید تھی کہ جب بھٹو نے یہ کہا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے سوشلسٹ تھے، تو مولانا کوثر نیازی نے ایک رسالہ نکالا جس میں بھٹو کو دہریہ اور کافر قرار دے دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی مولانا کوثر نیازی بعد ازاں نہ صرف بھٹو کے قریبی ساتھی بلکہ دستے راست بھی بنے۔ یوں مولانا کوثر نیازی نے بھٹو کی حکومت میں وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان سنبھالے رکھا اور اسی ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دیداور کی داستان حیات ذوالفقار علی بھٹو کے عنوان سے کتاب تحریر کی۔ قیادت کا خلا تھا، ایوب خان سے بیزاری تھی، یا پھر یہ بھٹو کی سحر انگیز شخصیت کی سرشاری تھی کہ پیپلز پارٹی دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ قائد عوام کی پذیرائی سے خائف ہو کر سابق سپہ سالار اور موجودہ گورنر مغربی پاکستان جنرل موسیٰ نے دفاع پاکستان کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے ایوب خان کی حکومت کے خلاف بے چینی پیدا کرنے کے الزام میں بھٹو کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں 12 نومبر 1968 کو بھٹو اپنے سیاسی کریئر میں پہلی بار گرفتار ہوئے۔ بھٹو کو ڈاکٹر مبشر حسن اور ان کے دیگر ساتھیوں سمیت حراست میں لے کر میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا۔ گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تو بھٹو نے شکایات کا انبار لگا دیا۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے بتایا کہ انہیں ایسے سیل میں رکھا گیا ہے جہاں مچھروں اور چوہوں کی بہتات ہے، چارپائی کو زنجیروں سے جکڑ کر رکھا گیا ہے، جبکہ بیت الخلاء سے بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہیں، دال میں کنکر ہوتے ہیں اور بڑی سرچ لائٹ ہر وقت روشن رہتی ہے جس سے وہ سو نہیں پاتے۔ بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو کم و بیش 3 ماہ بعد جیل سے رہا کر کے المرتضی ہاؤس لاڑکانہ میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں انہوں نے 14 فروری 1969 کو اپنے ساتھیوں سمیت بطور احتجاج تا دم مرگ بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اس بھوک ہڑتال کے نتیجے میں ایوب حکومت نے جلد ہی گھٹنے ٹیک دیے اور محض 3 دن بعد ہی بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا۔ ایوب خان پر اقتدار چھوڑنے کے لیے دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ ملک بھر میں ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگ رہے تھے۔ ایک روز ایوب خان نے یہی نعرہ اپنے گھر میں کسی کم سن بچے کے منہ سے سنا تو مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا، مگر اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کے مطابق اقتدار منتخب عوامی نمائندوں کو سپرد کرنے کی بجائے جنرل یحییٰ خان کو سونپ دیا۔ یوں ملک ایک بار پھر مارشل لاء کی زد میں آ گیا۔ جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا۔ دسمبر 1970 میں ہو رہے پہلے عام انتخابات سے متعلق خفیہ اداروں کا تجزیہ یہ تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اور ایک معلق پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، مگر 7 دسمبر کو قومی اسمبلی اور 17 دسمبر کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات یحییٰ خان کے گلے کی چھچندر بن گئے، جسے نہ اگلا جا سکتا تھا اور نہ ہی نگلا جا سکتا تھا۔
शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग मशरकी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात बनकर उभरी, जिसने 162 में से 160 और खवातीन की मखसूस 7 नशिस्तें जीतकर टोटल 170 सीटें हासिल की। जबकि भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान से गैर मामूली कामयाबी हासिल करते हुए पंजाब से कौमी असम्बली की 82 में से 52, सिंध की 28 सीटों में से 18, सरहद में से 25 में से 1 और खवातीन की मखसूस 5 नशिस्तें जीती। यूं मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी ने टोटल 86 नशिस्तें हासिल की और दूसरी बड़ी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई। होना तो ये चाहिए था कि यहिया खान सौदेबाजी करने की बजाय कौमी असम्बली का इजलास बुलाते और ये फैसला भुट्टो पर छोड़ देते कि वो शेख मुजीबुर रहमान से मिलकर शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय करते हैं या फिर अपोजिशन बेंचों पर बैठना पसंद करते हैं। मगर यहिया खान तो खुद सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे और दोनों फरीकैन से ये यकीन दहानी चाहते थे कि बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इन्हें सदारत के मनसब पर बरकरार रखा जाए। स्टैनली वुलपर्ट यहिया खान की हवस इक़्तिदार का हाल बयान करते हुए लिखते हैं, बेवकूफ़ यहिया का ख्याल था कि इन्हें भुट्टो के साथ चलने में कोई दिक्कत न होगी, क्योंकि आखिरकार वो एक साथ शिकार खेलने वाले और मह नोशी करने वाले दोस्त थे। यहिया को यकीन था कि वो नए आइन के तहत कम अज कम 2 बार सदर रहेंगे। मगर जब भुट्टो ने पसो पेश से काम लेते हुए इन्हें कहा कि पाकिस्तान के लोगों को ये बात काबिल कबूल ना होगी, तो वो इस बात पर रजामंद हुए कि वो पहली बार तो मुअय्यना मुद्दत के लिए सदर रहेंगे और फिर दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। इनकी इस शर्त पर भी जुल्फी ने बड़े मोहतात अंदाज से जवाब दिया कि आपको पहली बार सदर बनाने के लिए भी मुझे पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी से इजाजत लेना पड़ेगी। एक हफ्ते के बाद जुल्फी ने जनरल CGM पीरजादा, जो यहिया खान के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे, को लिखा कि सेंट्रल कमेटी ने हालात का जायजा लेने के बाद मुझे हुकूमत की तवज्जो कई नए मसाइल की तरफ मबजूल करवाने को कहा है। लोग इस हुकूमत पर एतमाद खो चुके हैं जो तजादाद में घिरी है, गैर मुल्की ताकतों के अहकामात पर चल रही है और अवाम की नुमाइंदा नहीं। इंतकाली इक़्तिदार में ताख़ीर की वजह से मशरकी पाकिस्तान के हालात बतदरीज खराब होते चले गए और शेख मुजीबुर रहमान के मुतालबात में शिद्दत आती चली गई। इस दौरान 1 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया तो भुट्टो ने अपने MNAs को धमकी दी कि जिस किसी ने भी इजलास में शिरकत की उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। भुट्टो से मंसूब ये बयान भी शाया हुआ कि उधर तुम इधर हम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी किताब द ग्रेट ट्रेजेडी में लिखते हैं, जब हमने मगरबी पाकिस्तान में बातचीत का अमल मुकम्मल कर लिया और बड़े शहरों में 3 या 4 जलसों के जरिए समझौते के हक में राय आमा हमवार कर ली, तो मैंने 11 फरवरी को रावलपिंडी में सदर यहिया खान से मुलाकात के दौरान कौमी असम्बली का इजलास फौरी तौर पर बुलाने पर जोर दिया। लेकिन जब यहिया खान ने 13 फरवरी को ऐलान कर दिया कि कौमी असम्बली का इजलास 3 मार्च को ढाका में होगा, तो भुट्टो ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। कराची के नश्तर पार्क में जलसे से खिताब करते हुए भुट्टो ने कहा, मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग की अक्सरियत है जबकि मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, जिस पर रोजनामा आज़ाद के एडिटर अब्बास अतर ने ज़ूमानी सुर्खी लगा दी, इधर तुम उधर हम। भुट्टो ने इस बयान की तरदीद की तो अगले रोज रोजनामा आज़ाद ने इन अल्फाज में वजाहत शाया की, ना मैं ना तुम, हम दोनों और एक पाकिस्तान। अब्बास अतर जिंदगी भर ये वजाहत करते रहे कि ये भुट्टो के अल्फाज नहीं थे, बल्कि उन्होंने भुट्टो की तकरीर से ये मतलब अज खुद अखज़ किया था। कहा जाता है कि भुट्टो ने यहिया को बरगला कर या धमका कर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करवाया था, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान में हालात खराब हुए और बांग्लादेश मार्ज़े वजूद में आया। क्या वाकई भुट्टो इस कदर ताकतवर हो चुके थे कि वो एक डिक्टेटर को धमकाने में कामयाब हो गए? ये जान पाएंगे आप बायोग्राफी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगले पार्ट में। और अगर आप भुट्टो के बारे में मजीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में मौजूद है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आने के साथ आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनी होगी। सो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और इन्फोजिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से भी नवाजें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।